کچھ یاد پڑتا ہے کہ میڈم نے جب یہ سنا آپ سے کبھی اگر تو کیا انہوں نے کہا؟ میرا کیونکہ امی جو ہیں وہ سب کے گھروں میں مجالس پڑھتی تھی، خان صاحب کے نصرت صاحب کے گھر میں بھی، میڈم نور جہاں صاحبہ کے گھر میں بھی، اور فریدہ خانم صاحبہ کے، اور جتنے بھی بڑے بڑے جو ہیں ماسٹر عبداللہ صاحب اور تو ان سے پہلے سے ہی بچپن سے ہی ان سے جو ہے وہ تعارف تھا. تو میڈم جی کو جب سنایا گانا تو انہوں نے پھر بڑا مطلب کہا، اچھا کہا کہ بہت اچھا گایا. اور پھر خان صاحب کے گھر پہ ہی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ. بچی کڈا اچھا گاندی ہے نا، اسی طرح ان کا لہجہ. نہیں اچھا گاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میری شاگرد بنو. اچھا، ویری گڈ. تو میں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا خان صاحب نصرت صاحب کی شاگردی کرنے کا. تو میں نے کہا جی میں نے تو خان صاحب کی شاگردی کرنی ہے. آپ نے ان سے کہہ دیا؟ ہاں میں نے ان سے کہا کہ میں، کیونکہ میں خان صاحب کو بہت، مجھے ان کی قوالیاں اور ان کا جو ایک صوفی ٹائپ تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو میں نے میڈم جی سے کہا کہ میں نے تو خان صاحب کی قوالی، خان صاحب کے ساتھ کی شاگردی کرنی ہے. تو آگے سے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے خان صاحب کی شاگرد بننا ہے تو پھر اب میرا گانا نہ گانا. تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا. تو نہیں سیریس والا غصہ یا جیسے ہوتا ہے مطلب محبت بھرا؟ نہیں محبت بھرا یہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر میں نے خان صاحب سے کہا، میں نے کہا خان صاحب میڈم جی نے تو مجھے یہ کہا تو میں نے تو آپ کی شاگرد بننا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ شاگردی ان کی کر لو تو سیکھ تم مجھ سے لینا. واہ واہ. تو پھر خان صاحب نے مجھے کمپوز کر کے دیا، ایک گانا تھا، وہ گانا البم میں ہے. اور اس کے بعد پھر پیارے پیارے تھارے بھی. پیارے مجھے اس لیے بھی یاد ہے، ہمارے مرحوم تھے حسن رضوی صاحب. ہاں جی انہوں نے وہ حسن بھائی نے ایک محفل میں بتایا کہ میں نے لکھا تو مجھے انہوں نے وہ سب کو کیسٹس دیے تھے انہوں نے اس کے، مجھے اس لیے بھی یاد رہ گیا حافظے میں. تو وہ پورا ایک البم ریکارڈ ہوا تھا سب کا. تو پھر خان صاحب نے یہ گانا پیارے پیارے تھارے بنا لاگے نہیں مارا جیا، یہ گانا جو ہے وہ خان صاحب نے مجھے بنا کے دیا اور میں نے گایا. اور ماشاءاللہ سے یہ گانا بھی فوراً ہٹ ہو گیا. ہاں جی سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا. بلکہ خان صاحب نے پھر بعد میں خود بھی دنیا میں انٹرنیشنلی گانے کو کرتے ہیں تو وہ تو پھر obviously ہوتا ہی ہے. لیکن پاکستان میں وہ گانا میرا ہٹ ہوا. جب گانا دیا تو خان صاحب نے خود ریکارڈ کیا، آپ موجود، یعنی خان صاحب موجود تھے ریکارڈنگ؟ ہاں جی خان صاحب خود موجود، انہی کے اسٹوڈیو میں یہ گانا ہوا. کوئی خاص بات آپ کو اس واقعے کی، اس ریکارڈنگ کی، چونکہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ خان صاحب نے آپ کو ریکارڈ کیا نا، تو آپ کی یادوں میں کیا ہے؟ خان صاحب کے اوپر کچھ خاص قسم کی کرم نوازی جو ہے وہ میں نے کسی اور کے اوپر نہیں دیکھی. کہ خان صاحب کو میں نے سوئے ہوئے دیکھا کہ خان صاحب سو رہے ہیں اور خان صاحب کے سوئے ہوئے بھی انگوٹھا جو ہے وہ پاؤں وہ ایسے کر کے ہل رہا ہے کہ وہ ایسے انگلی مطلب ایسے ایسے کر رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں وہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے گانا یاد کرایا تو میری آواز جو ہے نا ایک دم ظاہر ہے کہ خان صاحب ہیں وہ. تو میرا ایسے بڑا مجھے ڈر لگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم ڈرو نا. اچھا اگر تم میرے سے نہیں کر سکتی تو تم نا وہ واک مین لے آؤ، میں اس میں تمہیں ریکارڈ کر دیتا ہوں، تم گھر جا کے تو سنتی رہنا اور مطلب کر لینا. تو شفیق تھے اس کا مطلب؟ شفیق بہت زیادہ تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا اللہ نے ان کو نام دیا ہوا تھا اتنا جو ہے وہ والی چیز ان کے اندر پراؤڈنس یا کچھ نہیں، سختی رویے میں کوئی وہ نہیں تھی. واہ. باقی بھی ایک بچی ہے، ایک نوجوان ہے تو اس کو جتنی اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے. بڑی بات. واہ. کتنی دیر میں ریکارڈ ہوا تھا ہمارا یہ؟ آئی تھنک کہ 1 گھنٹے کے اندر ہوا. 1 گھنٹے کے اندر. تو بریک پہ جانے سے پہلے خان صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اگین آپ کی بھی یادیں دوبارہ تازہ کرتے ہیں. لوگ تو آج بھی دیوانے ہیں اس گیت کے. پیارے 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 تھارے بنا لاگے نہیں مارا جیا رے، او تھارے بنا لاگے نہیں مارا جیا رے.
नैना ने थारे कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हुमैरा अरशद साहिबा, और अभी खान साहब का जिक्र हुआ, हमारे मरहूम शायर दोस्त मोहतरम हसन रिजवी साहब का जिक्र हुआ, तो ब्रेक पे जाने से पहले उनको भी याद करते हैं। मज़ीद ये भी उनका लिखा हुआ है, और हसन रिजवी साहब का शेर था कि कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो आप जब हिट हुई, मकबूल हुई, तो आपकी वालदा की क्या कैफियत थी? याद पड़ता है कुछ जो पहला आपका पॉपुलर हुआ गाना? अम्मी की बहुत अच्छी जो थी, वो अम्मी की ही वजह से मैंने जो है वो उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने गा लिया, नहीं तो अब्बू तो बहुत सख्त खिलाफ थे। अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा बचपन से ही क्रेज़ था, तो मेरा दिल करता था कि मैं सिंगर बनूं, और मैं अपने बहन भाइयों को भी टीवी का स्विच पकड़ा के या कोई डोई या चम्मच पकड़ा के मैंने अपने बहन भाइयों के आगे बिठा के, तो मैंने अपनी बहन से कहना कि तुम कहो क्या बा रही है हुमैरा। अम्मी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब्बू को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा। अब्बू एक दिन बाजार गए तो बड़े गुस्से में वापस आए, बहुत ही शदीद गुस्से में। तो मुझे अकेले बुला के कहते हैं कि बात सुनो, दूसरे कमरे में ले जाके, तो मुझे कहते हैं ये तस्वीर तूने कहाँ से खिंचवाई है? तेरी तस्वीर बाजार में लगी हुई थी। मैंने कहा मेरी तस्वीर बाजार में? ये उस वक्त जब आप हिट हो गई हैं? हाँ जी, ठीक। मैंने कहा मेरी क्योंकि अब्बू से चोरी, अब्बू तो देखते ही नहीं थे ना, उनको कोई इस चीज से था ना, उनके दोस्त ही कोई ऐसे थे कि जो कोई उनकी दुनिया ही अलग थी, दुनिया ही उनकी अलग थी ना, उनका एक दरबार पे और सारा मज़ारों उनके लिए बाकायदा एक खबर थी। हाँ, उनके लिए एक, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है क्या? नहीं, मैंने कहा अब्बू नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप मुकर गई? हाँ, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, उन्होंने ऐसे चादर ओढ़ी होती थी, चादर में से उन्होंने तस्वीर निकाली, तो वो तस्वीर माधुरी दीक्षित की तस्वीर उसने ब्लैक कलर का ऐसे करके पहना हुआ था। तो मुझे कहते हैं ये तेरी तस्वीर है। मैंने कहा अब्बू ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये तो इंडिया की एक एक्टर है। कहते नहीं आए सामने वालों के घर आपको फिल्म दिखा के लाऊं? नहीं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि फिल्म दिखाएं, बल्कि हम बहन भाई ऐसे कहते थे कि अम्मी और अब्बू जब जाते थे ना, तो हम लोग रेंट पे जैसे वो वीसीआर और टीवी लेके आते थे, हम लोग सारे बहन भाई आपस में पैसे डाल के तो हम छत पे चले जाया करते थे, क्योंकि बेल बजे पहरा देता था एक आदमी। हाँ, मतलब डबल स्टोरी हमारा घर था, तो अब्बू छत पे तो नहीं आएंगे ना अम्मी आएंगी, तो हम छत के ऊपर करते थे। तो एक दिन हमने वीसीआर लगाया हुआ और सारे हम लोग रज़ाई के अंदर जो है ना, सारे बहन भाई रज़ाई ऊपर करके, तो बीच में रज़ाई के अंदर जो है वो टीवी लगा हुआ और हम लोग जो है वो फिल्म देख रहे। जैसे ही वो थोड़ा सा फिल्म खत्म हुई तो हमने यूं देखा तो बीच में अब्बू भी रज़ाई के फिर क्या हुआ भाई? रज़ाई के अंदर से हम लोग ऐसे बाहर निकले जैसे चूहे नहीं उन्होंने डांटा उस दिन या नहीं, तो भाग गए। उसके बाद तो फिर कितने, मैं तो मेरा काम ही होता था कि काम गलत करके मैंने एक लम्हा भी घर नहीं रुकना, मैं फौरन से पहले भाग जाएगा और फिर घर नहीं आया। मैं आपके भाई हाथ आ जाते होंगे ना? हाँ, वो आ जाते हैं, पीछे से मारे पड़ रही थी, आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं नहीं, आपकी बचत हो जाती। अच्छा, और उस वाकये में क्या हुआ जब उन्होंने कहा आपको माधुरी की तस्वीर को आपकी तस्वीर समझा? नहीं, तो फिर उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं तुम्हारी। ठीक है। तो मेरी तो ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और फिर जब मेरा गाना हिट हुआ, जो बब्बू को पता चला, तो वो फिर नाराज हो गए, कितना अरसा वो घर हमारे साथ नहीं रहे। वाकई? हाँ जी, वाकई। अच्छा।